दर्शक बंधु नमस्कार। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो आनुकूल्य प्रसारित होता साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम पथ प्रदर्शिका से आपण को स्वागत करुच्ची। आपण माने नियमित यह कार्यक्रम भाग नौ देखुंट एवं एथिर आनंद उपभोग करुछंती। विशेष भाव में परमेश्वर ताहांको जीवंत वाक्य द्वारा आपण को जे कथा कहूअछंती आपण ताहा शुणुअछंती आमाने सेथिपाई प्रभुंक निकट में धन्यवाद अटू। आज अध्ययन रे आपण विशेष करिकी आउ किछि दृष्टांतर विषय मध्य शुणिबे। प्रभु जीशु ईश्वर राज्य संबंध में शिक्षा दौ दौ सोरिष दाना एवं खमीर विषय दृष्टांत दियंती। सबु दाना मानक मध्यरु सोरिष अति क्षुद्र, एते छोट दाना, मात्र ताकु जेतले लगे दिया जाए सेटा गोटे गच्छरे परिणत हुए, आउ सेथिरे शाखा सबु बाहरे, ताहा उपकारर विषय हुए। ए प्रकार की छोट छोट चढ़ई माने आसी सेठारे बसंती। ईश्वर राज्य से प्रकार छोट आकार रे आरंभ हुए, किंतु ताहा समुदाय जीवन को केवल नुहे समाज को व्यापी जाए। आउ ए राज्य रे प्रवेश करने निमंते द्वार संकीर्ण अटे से विषय में प्रभु कहते। आउ से उत्साहित करी कहते तुम्हें माने संकीर्ण द्वार दे प्रवेश करने प्राणपण कर, जत्नशील हुआ। आउ कथा कहू कहू से जेरुसलाम नगर आड़ को अग्रसर होउछंती। से गालिली अंचल रे थिले एवं सेठारु से यात्रा आरंभ करके दक्षिण दिगरे जिहुदा प्रदेश रे जो जेरुसलाम अछि सेही नगर आड़ को से जाउछंती। एटा होती ताहांकर शेष यात्रा कहयाकू गले पार्थिव जीवन काल रे। आउ से सियाड़ को मुहाउछंती। सेठारे अनेक दुख क्लेश ए प्रकार की कृष्य मृत्यु तांको पाई अपेक्षा करूअछि। ए सबु तांको आखि आगरे जळ जळ देखा जाउछि, मात्र से सियाड़ को जाउछंती कारण ताहा होछि पितांकर उद्देश्य परिकल्पना तांको पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर निमंते। 13 अध्याय समस्त विषय, किंतु 14 अध्याय आम देखुचु जे प्रभु जीशु गोटे नगर रे जड़े फारुसी गृह रे प्रवेश करछंती। से फारुसी जड़े जे कि समाजर जड़े नेता थिले, से जीशु को निमंत्रण करछंती। पुणी से गोटे महाभोजर दृष्टांत देकी से लोक मान को शिक्षा देले। तापरे पुणी से कहउछंती से प्रहरी गृह निर्माण करिबा विषय एवं युद्ध निमंते जाउथबा राजांकर दृष्टांत से देकी कहंती। ए सब दृष्टांत देकी कहिबा परे से लवण विषय कहंती। लवण आम माने समस्ते व्यवहार करू। लुण बिना तरकारी हुए नाही, आउ अलना तरकारी खाइबा को भल लागे नाही। लुण अल्प पका जाए तरकारी रे, किंतु ताहा स्वाद आणे। आ प्रभु जीशु कहंती देख तुम्हें पृथ्वीर लवण, मोर शिष्य भावरे, मोर लोक भावरे तुम्हें पृथ्वीर लवण। सेतिपाई शिष्यत्वर मूल्यबोध विषय ए समस्त दृष्टांत द्वारा प्रभु जीशु शिक्षा दियंती। किंतु 15 अध्यायटी होची गोटे चमत्कार अध्याय। बाइबल रे ताकू हजिला और मिलिला अध्याय बोले कि कई कही थांती। चमत्कार अध्याय आपण निश्चय से अध्याय को पढ़िबा पाई भूलिबे नाही एवं आजिर अध्ययन ताकू पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करा जिवो। प्रिय बंधु, तेबे मु एतिकी कहिया पाई चाहूची जे आजिर अध्ययन आपणक पाई, मो पाई, आम समस्तक पाई बड़ गुरुत्वपूर्ण अटे। आँखि बुझे जेबे कबर जाए तिले दुख नाही तारा, कबर उठाई नुआ देह देई कोण करे नेबतारा। रखिछि भरोसा आसे बसे दिन, रखिछि भरोसा आसे बसे दिन। प्रभु हे जीशु राजन, दुख चली गला नुआ सकाळ आसिला। आसंतु ताहले आमे प्रभुंकर वाक्य मध्य को जिबा। आज आमे लुकलिखित सुसमाचार 13 पर्वर 18 पदरु आरंभ करी 15 पर्वर 32 पद पर्यंत अध्ययन करबा निमंते जिबा। देखंतु एई 13 पर्वर 18 पदरु 21 पद मध्यरे जीशु किपरि सोरिष दाना और खमीरर दृष्टांत मध्य देई स्वर्ग राज्य विषय नहीं शिक्षा दियंती ताहा लक्ष्य करिबा। देखंतु एठारे एहीपरि लेखा अछि, सेथिरे से कहिले ईश्वरक राज्य काहा सदृश, पुनि काहा संगे मु ताहार तुलना करिबि। ताहा ए प्रकार गोटे सोरिष दाना परि
ଯାହା ନେଇ ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣା ବଗିଚାରେ ବୁଣିଲା, ଆଉ ତାହା ବଢ଼ି ଗଛ ହେଲା, ପୁଣି ଆକାଶର ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ତାହାର ଡାଳରେ ବାସ କଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ମୁଁ କାହା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ତୁଳନା କରିବି? ତାହା ଖମିର ସଦୃଶ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଘେନି ମହଣେ ମଇଦା ମଧ୍ୟରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଖମିରମୟ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ସୋରିଷ ଦାନା ଓ ଖମିର ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ସୋରିଷ ଦାନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବାହ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ସୋରିଷ ଦାନାରୁ ଏକ ଶାକ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏକ ବୃକ୍ଷ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ ପରି ମନେ ହୁଏ। ଏହାର ପତ୍ର ଆଉ ଶାକ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କି ତହିଁରେ ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ଫଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳ ହେବ। ଏହି ଚଢ଼େଇମାନେ ଶୟତାନକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶୟତାନ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଅଛି ଓ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ଅନେକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଲେଣି, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଭିମତ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନାହିଁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶୟତାନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଖମିର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଏହି ଖମିର ଅର୍ଥାତ୍ ତାଡ଼ି ସୁସମାଚାରକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ମନ୍ଦତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଖମିର ମନ୍ଦ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି, ମାତ୍ର ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥରେ ନୁହେଁ। ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଖମିର ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରାୟ 98 ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରାୟ 75 ଥର ଓ ନୂତନ ନିୟମରେ 23 ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁଠାରେ ମନ୍ଦ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି ଓ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖମିରକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି ଓ ସେହି ମହଣେ ମଇଦା ସୁସମାଚାରକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଫାରୁସୀମାନଙ୍କର ଖମିରଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଅଛି। ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି। ଲୋକେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଖମିର ଯେପରି ରୋଟି ବା ପିଠାକୁ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କରେ, ସେହିପରି ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅତି ଶ୍ରୁତିମଧୁର ଲାଗେ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେହି ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ଜିରୁସାଲମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ଏଥିସହିତ ସେ ନଗରେ ନଗରେ ଓ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହେଉଅଛନ୍ତି। ଲୁକ 13 ପର୍ବର 22-35 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଂକ୍ଷେପରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଅଳ୍ପ? ତେବେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣ କର, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୀଶୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନେଇ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏହିପରି ପଚାରିଥିଲେ ତାହା ଜାଣିବା ଅତି କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅତି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟକୁ ଯୀଶୁ ସେହି ଜିରୁସାଲମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେହି କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସମୟ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ସେଦିନ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥିଲେ କି ତାହାଙ୍କଠାରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତେକ ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ନିଜର ରୋଗବ୍ୟାଧିରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି 13 ପର୍ବର 23-30 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ କି ଅବ୍ରାହମ ଅଥବା ଇସାହାକଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନମାନେ ବାହାରେ ପକାଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ
ଆମ୍ଭେମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇପାରିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ଧର୍ମ ନାମରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କଠାରୁ ହେରୋଦଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ସତର୍କବାଣୀ ପାଇବା ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି 13 ପର୍ବର 31-33 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେହି ଦଣ୍ଡରେ କେତେକ ଫାରୁସୀ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ହେରୋଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ସେହି କୋକିଶିଆଳିକି କୁହ, ଦେଖ, ମୁଁ ଆଜି ଓ କାଲି ଭୂତ ଛଡ଼ାଉଅଛି ଓ ଆରୋଗ୍ୟ କରୁଅଛି, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ହେବି। ଯାହା ହେଉ, ଆଜି, କାଲି ଓ ପରଦିନ ମୋତେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଜେରୁସାଲେମର ବାହାରେ ଭାବବାଦୀର ବିନଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେରୋଦଙ୍କୁ ଏକ କୋକିଶିଆଳି ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି, କାରଣ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଜୀବନଯାପନ କୋକିଶିଆଳି ପରି ଥିଲା ଓ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ କୋକିଶିଆଳି ପରି ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କର ସତର୍କବାଣୀକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ତହିଁର ମୁକାବିଲା କରୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ 34 ଓ 35 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନଗରୀ ଉପରେ ବିଚାର ବର୍ତ୍ତାନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଓ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବିଜୟର ସହିତ ଆଗମନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଆଗମନ କରିବେ। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଆମେ 13 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ, ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଆମେ 14 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏହି 14 ପର୍ବରେ ଆମେ କେତେକ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯାହାକି ଯୀଶୁ ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଯୀଶୁ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କର ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ସେହି ଆଗନ୍ତୁକ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଓ ସେହି ଅତିଥି ସତ୍କାରଙ୍କୁ ଶିଷ୍ଟାଚାରର ସହିତ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ 2ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ସେ ଲବଣର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ତାହାର ଲବଣତ୍ୱକୁ ହରାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ସେହି ଫାରୁସୀମାନଙ୍କର ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ଏହି ସମୟରେ ଏକ କୌତୁହଳଜନକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି 14 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଥରେ ସେ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କର ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରହିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଜଳଦ୍ୱାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଓ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବିଶ୍ରାମବାରରେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ କି ନା? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନୀରବ ରହିଲେ। ପୁଣି ସେ ତାହାକୁ ଧରି ସୁସ୍ଥ କଲେ ଓ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆପଣା ପୁଅ ବା ବଳଦ କୂଅରେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ତାହାକୁ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଠାଇବ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୋଷ ଧରି ତାହାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ସେହି ରୋଗୀଟିକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଯେପରି ଯୀଶୁ ସେହି ବିଶ୍ରାମବାରରେ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେପରି ବିଶ୍ରାମବାରର ବିଧି ଲଙ୍ଘନ ଦୋଷରେ ଦୋଷୀକୃତ ହେବେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣିପାରି ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଓ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମବାରରେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ କି ନା? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଭୟ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ବିଶ୍ରାମବାରଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ରାମବାର ନିମନ୍ତେ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମବାର ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦିନ, ମାସ ବା ବର୍ଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ବା ବାହିକ ଧର୍ମକର୍ମ ତଥା ରୀତିନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ମାତ୍ର ଯିଏକି ଏହି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସାଧନ କଲେ ଓ ନୀତିନିୟମ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଅଭିମତ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ ଅଭିମତ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ଓ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ତେବେ ଏହି 14 ପର୍ବରେ ଯୀଶୁ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଥମେ 7 ପଦରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଭଦ୍ର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଛଳରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି।
ଯୀଶୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଫାରୋସୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଆସନ ବାଛୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ଭୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଆସନରେ ବସ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିମ୍ନତମ ସ୍ଥାନରେ ବସ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ନିମନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତୁମକୁ କହିବେ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥାନକୁ ଆସ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭର ଗୌରବ ହେବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭଦ୍ରତା ଓ ନମ୍ରତାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣକାରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହନ୍ତି, ଦିବସ ବା ରାତ୍ରିରେ ଭୋଜି ଦେଲେ ଆପଣା ବନ୍ଧୁ କି ଭ୍ରାତା କି ଆତ୍ମୀୟ କି ଧନୀ ପ୍ରତିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଦରିଦ୍ର, ପଙ୍ଗୁ, ଖଞ୍ଜ ଓ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦାନ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ, ଭ୍ରାତା ବା ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଦାନ ପାଇବାର ଆଶା ନ ରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୋଜିରେ ଅଂଶୀ କରାଇବା ଉଚିତ ଓ ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଏପରି ଦରିଦ୍ର, ପଙ୍ଗୁ, ଖଞ୍ଜ ଓ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜିରେ ଅଂଶୀ କରାଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେ ଏହିପରି ଦରିଦ୍ର, ପଙ୍ଗୁ, ଖଞ୍ଜ ଓ ଅନ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଥିଲେ ଓ ନ୍ୟୁନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାତ୍ର କେବଳ ଧନୀମାନଙ୍କୁ ଓ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ, ସହାନୁଭୂତି ତଥା ପ୍ରତିଦାନ ପାଇପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଓ ଅକ୍ଷମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ତହିଁର ପ୍ରତିଦାନ ପାଇବ। ତେବେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କଲେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ କେବଳ ଦରିଦ୍ର, ଖଞ୍ଜ, ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ମାତ୍ର ନିଜର ବନ୍ଧୁ ତଥା ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦରିଦ୍ର, ଖଞ୍ଜ, ପଙ୍ଗୁ ତଥା ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଉପେକ୍ଷା ନ କରୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏପରି ଶିକ୍ଷାରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଜନ କରିବ ସେ ଧନ୍ୟ। ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ତଥା ନୀରବତାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କି କେହି ପଦ ହେଲେ କିଛି କହିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ହଠାତ୍ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଜନ କରିବ ସେ ଧନ୍ୟ। କାରଣ ସେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଓ ଅତି ସହଜ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥିଲା ଓ ସେ ବୋଧହୁଏ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଦରିଦ୍ର, ପଙ୍ଗୁ, ଖଞ୍ଜ ଓ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଭୋଜିରେ ଅଂଶୀ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବ। ହୋଇପାରେ ସେ ନିଜକୁ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ତାହାର ଏହି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଏକ ମହାଭୋଜର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଛଳରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଏହି ଲୁକ 14 ପର୍ବର 16 ପଦରୁ 24 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ତେବେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିକୁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିର ଏକ ନିଗୁଢ଼ ଅର୍ଥ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଈଶ୍ୱର ପରିତାଣ ନିମନ୍ତେ ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାନ୍ତି। ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ପରିତାଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ। ଆପଣ ନିଜ ଧର୍ମକର୍ମ ନେଇ ବା ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟମରେ ସେହି ପରିତାଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଫେସୀୟ 2 ପର୍ବର 8 ଓ 9 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ପରିତାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ, କ୍ରିୟା କର୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ ନ କରେ। ତେଣୁ ସେହି ଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ପରିତାଣ ରୂପକ ମହାଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 3 ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଓ ସେହି ସହଭାଗିତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ନ ଯିବାର ବାହାନା ମଧ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହିସବୁ ବାହାନା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନ ଥିଲା। କାରଣ କେହି ପ୍ରଥମେ ଜମିକୁ ନ ଦେଖି କିଣିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କେହି ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ଜମି ଚାଷ କରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟତଃ, ସେହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚାହିଁଥିଲେ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆସି ମଧ୍ୟ ସେହି ମହାଭୋଜରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବା ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ତଥା ମାୟା ମମତା ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ଆମେ ସେହିସବୁକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇନଥାଉ କି ତାହାଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପରିତାଣ ରୂପକ ମହାଭୋଜର ମେଜ ନିକଟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛି।
କିନ୍ତୁ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ ଓ ଆମେ ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ରୂପକ ମେଜର ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ କି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହାପରେ 25-27 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ନିଜର ପିତା, ମାତା, ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସନ୍ତାନ, ଭ୍ରାତା ଓ ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା। ମାତ୍ର ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରେମ କରି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯେପରି ତୁଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯିବ ଯେ ସତେ ଯେପରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉ। ଏହାପରେ 28-30 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଏକ ପ୍ରହରୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଛଳରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ଯେପରି ଜଣେ ପ୍ରହରୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତହିଁର ଆୟବ୍ୟୟ ହିସାବ କରି ତାହା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ଓ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହୁଏ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ବା ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଅନେକ କିଛି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଜଣେ ରାଜାର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାର ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି 31-33 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ଜଣେ ରାଜା ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସବୁକିଛି ଚିନ୍ତା କରି ଓ ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ କରି ଆଗେଇବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ଏହାପରେ 34 ଓ 35 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଲବଣ ତ ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସ୍ୱାଦବିହୀନ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା କାହିଁରେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କରାଯିବ? ତାହା ଭୂମି କିମ୍ବା ଖତଗଦା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଲୋକେ ତାହା ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯାହାର ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁଣ ଯଦି ତହିଁର ଲବଣତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ହରାଏ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆଉ କେହି ବ୍ୟବହାର କରିବେ କି? କେହି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବା ଗୁଣକୁ ଧାରଣ ନ କରୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟବିହୀନ ଜୀବନଯାପନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯିବ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହତ୍ ବିଷୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି କେହି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ଯେପରି ସେହି ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଲବଣ ପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ପାରୁ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା ଓ ତାହାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ତଥା ସେବକ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବା। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଆମେ 14 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ, ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଆମେ 15 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଅପବୟୀ ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେବେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଫାରୁସୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହା ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କର ବଚସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଫାରୁସୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ବଚସା କରୁଥିବାର ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଯଦିଓ ସେ 3ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହଜିଲା ମେଣ୍ଢା, ହଜିଲା ମୁଦ୍ରା ଓ ହଜିଲା ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାତ୍ର 3ଟି ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ। 3ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଭାବ ଏକ ଓ 3ଟି ଯାକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ 3ଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଲୁକ 15 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଆମେ ଏହି ଅପବୟୀ ପୁତ୍ରର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ପାପୀ ଓ କରଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫାରୁସୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରୁଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଓ ନିଜ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସେଥିହେତୁ ଆଜି ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭରସାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କିପରି ସେହି ଫାରୁସୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଛଳରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 15 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ହଜିଲା ମେଣ୍ଢାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିର ଭାବ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେ ସେହି ମେଷପାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ସେହି ମେଷଗୁଡ଼ିକ ତାହାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ। ସେ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ପାପୀ ଯେ ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ ତାହା ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।
ସେ ତାହାକୁ ନିଜର ବାହୁରେ ବହି ଆଣନ୍ତି। ସେ ସେହି ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ଯିଏକି ତାହାଙ୍କ ମେଷମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହାପରେ 8 ପଦରୁ 10 ପଦରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖୁ। ତାହା ହେଉଛି ହଜିଲା ମୁଦ୍ରାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତେବେ ଏହି ହଜିଲା ମୁଦ୍ରା ସେହି 10ଟି ମୁଦ୍ରାର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା, ଯାହାର ଅଭାବରେ ସେହି ମୁଦ୍ରାର ମାଳାଟି ବୋଧହୁଏ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ଓ ଏହା ତାହାର ବିବାହର ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟିକୁ ହଜାଇବା, ଯାହା ବିବାହ ମୁଦିରୁ ଗୋଟିଏ ମଣିପଥର ହଜାଇବା, ତାହା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ଯାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ବରଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେମାନେ ଯେପରି ସେହି ବିବାହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଏହାପରେ 11 ପଦରୁ 32 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ଫାରୁସୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ମୁଁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରିଥିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପାଠ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାର ଗଭୀର ମର୍ମକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଯଦିଓ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଅତି ସହଜ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି। କାରଣ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ଗୃହ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୃହକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ଓ ଏହି ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ 2ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ପୁଅ ଓ ସାନ ପୁଅ, ଏହି 2ଟି ପୁତ୍ର 2ଟି ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ପୁରାତନ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ଓ ସାନ ପୁଅ ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଫାରୁସୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ହେତୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ହେତୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଯେ ସାନ ପୁଅ ଯଦିଓ ଦୂରଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଅନୁତାପ କରି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଯଦିଓ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସାନ ପୁଅର ଫେରିବାର ଦେଖି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ଥିଲା, ଆଉ ସେ କ୍ରୋଧ କରି ସେ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି 2ଟି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସାନ ପୁଅ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଲା, ମାତ୍ର ବଡ଼ ପୁତ୍ର କ୍ରୋଧ କରି ପିତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତବରେ ସେଦିନ ସେହି ଫାରୁସୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ବଡ଼ ପୁଅର ମନୋଭାବ ପରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟ। ଯଦି ଆମେ ସେହି ସାନ ପୁଅ ପରି ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ କୋଳାଇ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି କଥା କହିଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ହଜିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଉ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ହଜିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯେପରି ତୁମର ସଙ୍ଗତିରେ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ। ପିଲାମାନେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେପରି ରହନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁ ବୋଲି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନଙ୍କର ଅସଜଡ଼ା ଅବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ତୁମର ଶାନ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415। ଆପଣ ଇମେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଇମେଲ ଠିକଣାଟି ହେଲା oriya@radio882.com। ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।